एक सखी सपने में देखी। आ प्रभातियों हमारी बाजू गवाए। राम लखन सिय जनक लली, आज सखी सपने में देखी। राम लखन सिय जनक लली, आज सखी। एक महात्मा कहे छे मने स्वप्न में भगवान ना दर्शन थया। केवी रीते दर्शन थया? आपने लगभग अत्यारे लगभग बधाने नहीं कहतो, कोईने लागू पड़े तो माफ करी देजो। लोगों ने रात्रे जल्दी ऊंघ नहीं आवती। 11 वागे 12 वागे अने हवे पकड़ाई जवाय छे। हवार में व्हाट्सएप चालू करे ने तमारू स्टेटस जोए ने तो खबर पड़ी जाए कि आ भाई 12 वागे रात्रे क्या चालू होता। हाँ लखेलू आवे नीचे लास्ट सीन में आई जाए। अरे अमुक तो एक एटला होशियार होय ये सेटिंग करी नाखे नो बडी में जईने ये न पकड़ाय पाछा। मेरे प्यारे आ बधी होशियारी अहीं चाले त्यां नहीं चाले। रातना टाइम में घना लोगों ने तकलीफ छे, जल्दी ऊंघ नहीं आवती। अमुक लोग तो गोळीओ गरे छे ऊंघनी तोय ऊंघ नहीं आवती। शा माटे तमे बीजानी पंचायत माथे लईने फरो छो? तमे तमारी पंचायत में रहेशो तो राम पंचायत ना दर्शन थई जशे। तमे तमारी पंचायत में रहो पण ना फलाना कोई शाक भाजी वारो कोई शेरी में निकले न तो ये बैठा बैठा चर्चा करता हो। आ गोमनो दियोर कोई दारे न तो आवतो ने आजे आ गली में केम जाए छे? हमारा मेहोना नी भाषा में ये आजे आ गली में जाए शेरी में जाए तो तारा बाप नु जाए छे शू? आ बात तमने गम्मत में लागे पण आ बहुत सीरियस लेवा जेवुं छे। ज्यां सुधी आपने बीजानुं चिंतन करीशुं त्यां सुधी आपने स्वदर्शन थी वंचित रही जशुं। जे स्वदर्शन करतो नथी तेने परमात्माना दर्शन थता नथी। रात्रे हारी ऊंघ आवे एना माटे आखो दिवस सारा काम करवू पड़े। आखा दिवस सारापना साथे जोड़ाईने रहेवू पड़े। अने जारे रात्रिनु भोजन तमे सात्विक भोजन लो अने भोजन पछी विश्राम करवा जाओ तो भगवत स्मरण करो। अमुक लोग कहे तो मारे तो शाहरुख खान की पिक्चर जोवी ज पड़े नहीं तो मने ऊंघ नहीं आवती। तारा बापाना काकाना मासीनो दीकरो थाय छे ऊंघ नहीं आवती। अरे अमुक छोकराओ तो मारा बेटा डाउनलोड करीने बधु नेट नो डेटा पताई दे। बरदेवी एवं करे छे। बोलो आई बैठो बैठो मारो बेटो क्या बात करी नाखे छे एटले अमाराथी दवाई ने पाछळ बेहे छे अने हूँ आगळ बेहारूं तो मारो बेटो बेहतो नहीं के बापू ने खबर पड़ी जाए। कहीं परस्पर हरिगुण गाहा एक बीजा साथे पोताना अनुभवनी बात करे छे। रात्रे सुई जाओ त्यारे भगवत भजन करता करता भगवाननी हनुमान चालीसा करो। जे भगवानना तमे मंदिर में दर्शन कर्या होय अथवा तमे जे भगवान ने मानो छो ये स्वरूपनी उपासना आँख बंद करीने पण करी शको अने खुला आँखे पण करी शको। दर्शन करता करता चिंतन करता करता कहीं बपोरना टाइम में कहीं कथा वाँचो रामायण वाँचो भागवत वाँचो घरे अने जे वाँचेला होय एनु चिंतन करो अनुसंधान करो अने एम करता करता तमने ऊंघ आई जाए तो 100% एक न एक दिन भगवान ना दर्शन तमने स्वप्न में पण थई जाए। एक महात्मा विषे कहेवाय के 24 कलाक भजन करता था। लोकोए जोयुं अभ्यास कर्यो तो दररोज 6 कलाक सुई जता था। के महाराज तमे तो 6 कलाक सुई जाओ छो 24 कलाक भजन केवी रीते करो छो? ज्यां सुधी जागू छू त्यां सुधी भजन करूं छू अने भजन करता करता सुई जाऊं एटले मारू मन छे भजन माने भजन में रहे अने ज्यारे जागे त्यारे आम भड़की जाए आ हूँ सुई गयो तो भजन ज्यांथी छूट्યું तो त्यांथी चालू ने चालू ज रही जाए।
એટલે આવા લોકો 24 કલાક ભજન કરી શકતા. આવી રીતે એકબીજા સાથે અનુભવની વાત કરે છે. કથા કેવી લાગે છે? भक्ति ज्ञान से भरोरी, भक्ति ज्ञान से भरोरी, तुलसी वाणी लागे, तुलसी वाणी लागे. ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे. तुलसी की वाणी संतों की मनमानी. ज्ञान भक्ति वैराग योग की अद्भुत बनी कहानी. हाँ हाँ अद्भुत बनी कहानी. सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे, राजधानी लागे. ये तो मीठी मीठी, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे. कहानी में रामायण की कथा में शू आवे? सीतानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु खरारी. हरहि पाप संताप सदा श्री राधा कृष्ण मुरारी. हाँ हाँ राधा कृष्ण मुरारी. हरि नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे. ये तो मीठी 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 राम की कहानी लागे. मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर बलकारी. मंगल मूर्ति मारुति नंदन. ओ मस्त रहे वो राम नाम में भक्तों के हितकारी. हाँ हाँ भक्तों के हितकारी. हनुमान जी तो शिव जी के अवतारी लागे, ओ अवतारी लागे. मीठो मीठो कहानी लागे. भक्ति ज्ञान से भरोरी, तुलसी वाणी लागे, तुलसी वाणी लागे. ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, कहानी लागे, कहानी लागे. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की. એકબીજા સાથે સત્સંગ કરે, પોતપોતાના અનુભવની વાત કરે. ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કર્યા પછી માધવ ભગવાનની પૂજા કરે, અક્ષય વટના દર્શન કરીને પરિક્રમા કરે, સુતેલા હનુમાનજી લંબે હનુમાનજીના દર્શન કરે. આવી રીતે અલ્હાબાદમાં ત્રિવેણી સંગમના કિનારે માઘ મેળામાં આવેલા સંતો 1.5 મહિના સુધી રોકાય અને પછી આए हैं सो जाएंगे. જે આવે બધાને મેળામાં તમે જાઓ તો કેટલા દિવસ રોકાઓ? અવધિ પૂર્ણ થતા સૌ પોતપોતાના ઘરે જાય, સંતો પોતપોતાના આશ્રમે જાય. અમારા સાધુઓમાં રિવાજ છે, જે કોઈ મંદિર હોય
અને મંદિરના મહંત કોઈ સાધુ હોય તો બીજા સાધુ રમતે રામ આવે એટલે એને આપણે જમાડવું પડે, એને દક્ષિણા આપવી પડે જતી વખતે. એટલે પાછું એકબીજાથી છૂટા પડે એટલે કહે દંડવત દંડવત સીતારામ સીતારામ એમ કરીને છૂટા પડે. એક મહાત્મા છે એનું નામ ભરદ્વાજ. માતા અને પિતા અલગ અજ્ઞાતિના છે, વર્ણશંકર કહેવાય, છતાં પણ હરિભક્તિના પ્રભાવથી આજે જગત પૂજ્ય બન્યા છે. ભરદ્વાજજી ત્યાં જ રહે છે ત્રિવેણી સંગમ ઉપર. નામ છે ભરદ્વાજ, એમાં નામ સામેલ છે દ્વાભ્યામ જાય તે સુ ભરદ્વાજ. તો ભરદ્વાજજી ત્યાંના મહંત ગણાય ત્રિવેણી સંગમમાં. એટલે જેટલા પણ બહારના મહાત્માઓ આવ્યા હોય બધાને ભરદ્વાજી વિદાય આપે, અથવા જે નાના હોય એમની આજ્ઞા લઈને પછી પોતાના આશ્રમ તરફ જાય. તાપસ સમ દમ દયા નિધાના. તપસ્વી છે સમ અને દમ. સમ દમ બે વસ્તુ છે. એક બાહ્ય જગતની તમામ વસ્તુ અને બાહરી ઇન્દ્રિયો, નાક કાન મુખ હાથ પગ વગેરે, એના ઉપર પણ કંટ્રોલ છે. દમ દમ એટલે જેને પોતાના મનને દમન કરી લીધું, મનને મારી નાખ્યો છે, એટલો સંજમ છે, સંજમિત જીવન છે ભરદ્વાજજીના. ત્રિવેણી સંગમ ઉપર જ રહે છે. દરરોજ હજારો સંતો સાથે સત્સંગ થાય છે. લેકિન આજ લાસ્ટ દિન મેલા કે આખરી દિન યાજ્ઞવલ્ક નામના મહાત્મા આવે છે. ભરદ્વાજજી હવે મને આજ્ઞા આપો, હું પણ આશ્રમ જવા માંગુ છું. જાઓ એમ પણ કીધું નહીં, રોકાઈ જાઓ એમ પણ કીધું નહીં. અને દિન બાલ જીમી રોય. બાલક ને કઈ વસ્તુ જોઈતું હોય તો એ મા બાપના પગ પકડીને રડવા લાગે, મોઢા સામે જોઈને આર્ત ભાવથી. એટલે ગમે તેટલા કઠોર મા બાપ હોય, બાલકનું રુદન એનાથી સહન થાય નહીં અને એનું માગણી એની પૂરી કરે. ભરદ્વાજજીએ યાજ્ઞવલ્કજીના પગ પકડી લીધા. ભરદ્વાજ રાખે પદ ટેકી. તમને આ પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવું. કાકા ઉભા થાઓ, ઉભા થાઓ. આ પ્રેક્ટિકલ તમને બતાવું. અહીં ઉભા થઈ જાઓ. ચંદન આવા જોવાય. આમ ઉભા રહો, આમ કેમેરામાં આવે એવું. તું પેલી બાજુ છે, કાકાનો પગ પકડી જાય ને મોઢા આંબુ જોજે. બેસી જા. હા, પગ પકડ બે હાથે ઓમ અને મોઢા સામે જો. જો તમે જોવો એના સામે, કેમેરા સામે હું જુઓ છો? તમે લોકો આ સીન જુઓ. હવે આ છોકરો કઈ માગે તો બાપાને આપવું પડે કે નહીં? ભરદ્વાજ અને આ યાજ્ઞવલ્ક અને આ ભરદ્વાજ. ભરદ્વાજ રાખે પદ ટેકી. બેસી જાઓ. ભરદ્વાજ રાખે પદ ટેકી, પગ પકડી લીધા. યાજ્ઞવલ્કજી કહે છે ભાઈ તું પગ છોડ, તું તો બહુ મોટા ગુરુને ચેલો છે અને મારો પગ પકડે બરોબર ન કહેવાય. મારા કરતા તારા ગુરુ મોટા. મહારાજ અમુક વસ્તુ છે ને ગુરુ મહારાજ પાસે ન પૂછાય. હું તો કઈ એટલો મોટો માણસ છું નહીં, તમે બધા જાણો છો, તમારા બધાના ભેગા રખડવા વાળો છું. પણ ગઈકાલે એવું કંઈક બની ગયું. 318 નંબરના રૂમ હેતલબેનને આપી. ક્યાં ગયા? આ રહ્યા 318 ના. હવે 318 રૂમ એમને બદલી કરવી હતી. એટલે કરણને જઈને કીધું જરા બાપુને કહે ને મને રૂમ બદલી કરી દે. કરણ કહે કે હું નહીં કહું, તમારે જાતે જવું પડશે. હું તો કઈ એટલો મોટો નથી, છતાં પણ બેનની ભાવનાને કદર કરું છું. મને આટલી મર્યાદા આપી, મને બહુ આનંદ થયો કે મારી સાથે હું એક ટૂર લઈને આવ્યો છું, કથા કરવા બેઠો છું. તમે લોકો આટલું શ્રદ્ધા ભાવ રાખો છો. ખરેખર એ આ લાભ કોઈ કથાકારના બાપને ન મળે એટલું મને મારા ભક્તો મને આપે છે. ખૂબ ખૂબ આનંદ સાથે. હું પણ પાછો પડતો નથી.
મારે 2-5 હજાર નુકસાન જાય તો જાય, પણ મને ખબર પડી કે ભરતભાઈને ઓઢવા જોઈએ છે અને અહીંયા જે ચાદર આપે છે એ બરોબર નથી. તરત જ બજારમાં જઈને 50 કામરો લઈને આવી ગયો. જેને જેને જોઈએ અમારા રૂમમાંથી લઈ જજો. જય સિયારામ. 50 કામરો લઈને આવ્યો છું. જેને એસીમાં ઠંડી લાગતી હોય અને એસી વગરે ઠંડી લાગતી હોય લઈ જજો. ખૂટશે તો બીજા 50 લઈ આવીશું, પણ કોઈને તકલીફ ના પડે. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવંશુ દશરથ અજિત બિહારી. કથાની વચ્ચે થોડી વ્યવહારની વાત કરી દો. ઘણા લોકોની ઈચ્છા હોય છે કે મને બાપુ કહીને લોકો બોલાવે. હા, જેને હવે શું કહું તમને, હવારમાં નહાતો ધોતો ન હોય ને ભગત બની જતો હોય એવા એવા હોય. બાપુ એટલે શું? ચોલ્લો કરી લેવું ને સફેદ લુગડા ઝબલા અને ધોતી પહેરવું એટલે બાપુ થઈ ગયા? ઘણા લોકો જાતે કરીને નામ છપાવે, ફલાના બાપુ, ઠેકાના બાપુ. અરે બાપુ બનવા માટે લાયકાત જોઈએ, એમને બાપુ નથી બનાવતું. અને હું જે થોડો નફા નુકસાનની ગણતરી નહીં રાખતો એનું કારણ આ છે. તમે મને બાપુ કહો છો ને એટલે મને એમ લાગે છે કે બાપને એક દીકરા માટે જે ફરજ હોય એટલી ફરજ મારે પૂરા કરવા જોઈએ. એટલા માટે તમારે જે તકલીફ હોય એને દૂર કરવાની મારી તાકાત હોવું જોઈએ. બાકી 2 રૂપિયા કોઈના લુખાગીરી કરીને ખાઈ જતા હોય એને બાપુ ન કહેવાય, એને તો તમે લુખો જ કહેવાના. બાપુપણું એમને એમ નહીં થતું. આ બળદેવ ભલે મોબાઈલ ચલાવે છે, આગળ મૂકી દીધું છે. હા, ખુશ થઈ ગયો મારા ઉપર. કેટલી એ ભૂલ કરે પણ મારી મમતા એની સાથે એટલી છે. મેં ભલે એના પપ્પા બી સાથે આવ્યા છે, બાપ દીકરા બે, આખા પરિવારને ગંગા સ્નાન કરાવવા લાવ્યો છે. આ કોમર્શિયલ પ્રોફેશનલ પૈસાના લોભમાં કામ કરવા વાળો કલાકાર નથી. નહીં તો મારા એક મિત્ર કલાકાર છે, એને કહે રોજના 3000 રૂપિયા આપું, મારી સાથે આપ. બાપુ તને કેટલા આપે છે? એટલે બળદેવે કીધું કે બાપુ જેટલા આપે છે ને એટલું કોઈ ન આપી શકે. બાપુ છે ને બાપુ પનું આપે છે. એની દીકરી આવી છે, એનો દીકરો આવ્યો છે, એની ઘરવાળી છે, માતા છે, પિતા છે. આટલો લાભ તો તમને નથી. આ 3 પેઢી સાથે જાત્રા કરવા આવ્યો છે. પણ આની દીકરીને કરંટ લાગી, વાડીલાલમાં દાખલ કરેલો. શું વાત છે ભાઈ? આનંદ છે, આનંદ કરો. બેસો 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 બેસો. ત્યારે મને એમ થયું, હું ખબર કાઢવા ગયો, મને એમ થયું કે બાળક છે, ઘરમાં કામ કરવા વાળો એકલો છે. મેં કીધું કે બળદેવ 1 રૂપિયાથી લઈને લાખ રૂપિયા સુધી ખર્ચો થાય, તારે કોઈના જોડે માગવાનું નહીં, કોઈની આશા અપેક્ષા રાખવી નહીં, ઉધાર ઉછીના કરવાની જરૂર નહીં. જે ખર્ચો થશે તું મને બાપુ કહે છે ને એટલે તારો બાપુ બેઠો છે, 1 રૂપિયાની ચિંતા ન કરતો. તો આ સંબંધ રાખો તો બાપુ તમારામાં પણ લાગે. એમને એમ લુખાગીરી કરવું તો બાપુ ન લાગે. બાકી ભગવાનની કૃપા હોય તો આ બધું સચવાય. 3-3 હજાર 5-5 હજાર રૂપિયા આપે છે પણ નથી જતો. મારી સાથે આજ સુધી પૈસા જ નક્કી નથી. બાપુ જે આપે એ બરોબર છે, ન આપે તો એ બરોબર છે. મેરે પ્યારે, આ જે રસ્તો છે, આ રસ્તો, આ ધર્મનો રસ્તો એ દુધારી તલવાર છે. 2 બાજુ ધાર છે. અને બહુ સાવચેતીથી. સાધુ જીવન કઠિન હૈ જૈસે પેड़ ખજૂર. હું જ્યારે મારી 17 વર્ષની ઉંમર હતી, પાનસર ગામમાં હતો. પાનસર ગામમાં અમારા શેઠ રોહિતભાઈ શાહ એ વખત મને કીધેલું કે તમે આટલી નાની ઉંમરમાં સાધુ થઈ ગયા છો પણ સાવચેત રહેજો. साधु जीवन कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल मीठा मिले, गिरे तो चकनाचूर. आ साधु जीवन, साधु जीवन कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े
तो फल मीठा मिले और गिरे तो भूखा निकली जाए हो। साधु जीवन कठिन है जैसे पेड़ खजूर, फल मीठा मिले गिरे तो चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर। घना लोकोना मनमा एम होय के साधु एकला एकला फरे तो शुं वांधो छे, हूँ तो 50-100 भक्तो साथे फरू छूं, कारण के तमे मारा ढाळ बनीने मारी साथे रहो छो। જ્યારે સામેથી વાર થાય ને તો ઘણી વખત તલવાર ઘા ન ઝીલે, ઢાલ જોઈએ એના માટે। તમે મારા માટે ઢાલ સમાન છો, એટલે અમારું જીવન તલવારના અનેક પ્રકારના વિકારોના ઘા અમે ઝીલી શકીએ। એ બધું તમારા બધાની કૃપા છે। ભરદ્વાજ રાખે પદ પે, ભરદ્વાજીએ પગ પકડી લીધું। મહારાજ યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે તારે શું જોઈએ છે, કેમ પગ પકડીને માથું મોઢા સામું જોઈ રહ્યો છે? મહારાજ મારે કંઈ જોઈએ છે। અચ્છા શું જોઈએ? કહી દઉં? હા કહી દે। કહે પણ મને બે તકલીફ છે। કહત સો મોહી લાગત ભય લાજા, કહેવા માને ભય એટલે કે બીક લાગે છે, લાજા એટલે શરમ લાગે છે। હે બીક લાગે છે ને શરમ લાગે છે। યાજ્ઞવલ્ક્યજી ભણવામાં એટલા બધા બ્રિલિયન્ટ હતા, ગુરુજી જ્યારે ભણાવે ત્યારે ગુરુજી કરતા એ વધારે જ્ઞાન મેળવી લે, અને બીજા જે એના સહપાઠીઓ હતા એને યાદ થાય નહીં, એટલે યાજ્ઞવલ્ક્યજીને અહંકાર થઈ ગયો। એટલે ગુરુજીના આગળ જઈને બીજા સહપાઠીઓની નિંદા કરે કે આ બધાને તો જો ને 10 દિવસથી યાદ કરે છે, યાદ થતું નથી, મને તો યાદ છે। ગુરુજી શાપ આપી દીધા, તું બધું મારા ભણેલો વિદ્યા પાછું આપી દે ને અહીંથી તું નીકળી જા। એટલે ગુરુજી જે ભણાયેલા હતા એ વેદ મંત્રો એમને વોમિટ કરી દીધું, અને એ વેદ મંત્રો તરફડિયા મારવા લાગ્યા, સજીવ વેદ મંત્રો તરફડિયા મારવા લાગ્યા। એટલે ગુરુજીએ બીજા શિષ્યોને કીધું તું તીતર પક્ષીના રૂપ ધારણ કરીને અને આ વેદ મંત્રો ગરી જા, કારણ મનુષ્ય તો કોઈનું થૂંકેલું ગળે નહીં, એટલે પક્ષીનું રૂપ ધારણ કરીને અને તીતર પક્ષી બનીને અને એ વેદ મંત્રો ગળી ગયા, એ ઉપનિષદ બની ગયું। એનું નામ પડી ગયું તૈત્તરીય ઉપનિષદ। તૈત્તરીય ઉપનિષદની રચના ત્યાં થઈ, એ વેદનો ભાગ જ છે। પછી સૂર્ય ભગવાન પાસે ગયા યાજ્ઞવલ્ક્યજી, કેટલો તેજ, સૂર્યની ગરમીને પચાવીને અને સૂર્ય ભગવાન પાસે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો, અને એની મેઘાભિવૃત્તિ જોઈને અને સૂર્ય ભગવાને કીધું બોલ બેટા તને શું આશીર્વાદ આપું? કે મને એ આશીર્વાદ આપો મારી સામે જે કોઈ બહુ પ્રશ્ન પૂછે ને તો એનું માથું પડી જાય। હવે ભરદ્વાજી કહે છે તમને સૂર્ય ભગવાનના આશીર્વાદ છે, હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, તમે અતિ પ્રશ્ન માની લ્યો તો મારું માથું પડી જાય, હું મરી જાઉં। ચલો વાંધો નહીં, આમાંથી તમને મુક્ત કરું છું। હવે શરમ શની લાગે છે? શરમ એટલા માટે લાગે છે કે હું વાલ્મીકીજીનો શિષ્ય છું, અને તમે એમ મારા ગુરુજીની ફજેતી કરો કાલે કે આટલા મોટા ગુરુના શિષ્ય હતા પણ ભણવા તો મારી પાસે આવેલો, એટલે મારા ગુરુજીની ફજેતી થાય। દરેક બાપ વિચાર કરે કે મારે આવી રીતની જીવન જીવવું છે કે જેથી મારા બાપને કોઈ આંગળી ન ચીધે। દરેક શિષ્ય વિચાર કરે કે મારા ગુરુનું નાક ન કપાય એવું મારે જીવવું જોઈએ, તો સંસારમાં ઘણી બધી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ મટી જાય। યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે તમને બીક રાખવાની જરૂર નથી, શરમ રાખવાની જરૂર નથી। દત્તાત્રેયના 24 ગુરુ હતા, એમ એક ગુરુ તમારા વાલ્મીકી અને બીજો ગુરુ હું બની જાઉં છું। બોલો તમે જે પૂછો એ કહું। મને રામ કોણ છે તે જાણવું છે। એક રામ અવધેશ કુમારા, ચરિત વિવિધ સંસારા, નારી વિરહ દુઃખ લહેઉ અપારા, ભયઉ રોષ રન
મારે ઉતાવન મારા. તમને રામ વિશે કઈ ખબર નથી કે થોડું જાણું છું. એક રામજી અયોધ્યામાં જન્મ થયો, જનકપુરમાં લગ્ન કરીને આવ્યા, ગાદીએ બેસવું હતું. એ જંગલમાં ગયા અને સીતાજીનું અપહરણ કરીને રાવણ લઈ ગયો અને રાવણને રોષપૂર્વક યુદ્ધ ભૂમિમાં રામજી મારી નાખ્યા અને પછી અયોધ્યામાં રાજા થયા. એટલી મને ખબર છે, બાકી કંઈ ખબર નહીં. એ જ રામ છે કે બીજો કોઈ રામ છે? શંકર ભગવાનના હૃદયમાં રહે છે એ રામ છે. યાજ્ઞવલ્ક્યજી સમજી ગયા કે આ ભરદ્વાજ આટલા વર્ષથી ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરે છે, સંતોનો સત્સંગ કરે છે, રામ તત્વ એ નહીં જાણતા હોય એવું બને નહીં. પણ રામ કથા સાંભળવા માટે આ મૂર્ખની જેમ મને પ્રશ્ન પૂછે છે. કોઈએ ઘણા લોકોને રામ તત્વ ન સમજાય. કાગભૂષુંડીજી તો 3 લોક 14 ભુવનમાં ફરી વળ્યા અને ત્યારે લખ્યું, અગણિત ભુવન ફિર્યો મેં, રામ ન દેખ્યું આન. રામ એક જ છે. રમંતે યોગિનો અંતે નિત્યાનંદે ચિદાત્મની ઇતિ રામ પદે નાસૌ પરમ બ્રહ્મા વિધીયતે. રામ એવ પરબ્રહ્મ, રામ જ પરબ્રહ્મ છે. પછી તમે કહેશો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કોણ છે? એ રામજીના અંશ છે. રામ બ્રહ્મ અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એમના અંશ છે. ઉપજહી જાસુ અંશ તેના નામ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર ભગવાન. જેના અંશથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર ઉત્પન્ન થાય છે. એ આગળ તમે રામ જન્મ વખતે તમને આ ચોખવટ કરીશ, બ્રહ્માજી કોણ છે, વિષ્ણુજી કોણ છે, શંકરજી કોણ છે. તો યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે, તમે જાણો છો કે આ રામજી આટલા જ છે, બસ રામજી એક જ છે. તમે જે અલગ અલગ મૂલવો છો, અલગ અલગ ગણો છો, એ અલગ અલગ નથી. નહીં તો એક કબીરદાસના ચેલા હતા, એ કહે, એક રામ કા સકલ પસારા, એક રામ है सबसे न्यारा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले. ચાર રામ. એક જણા કે હું 4 ગણાવું છું. આ 4 રામ હું ગણાવું છું તમને. દંડી બાપુ કથામાં કહેજો, એક રામ દશરથ કા બેટા, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा. 4 राम. मैं कीधु 4 नहीं, हूँ बीजाए तने गणाવું 2-4 गण. आत्माराम, दयाराम, જોઈતારામ, ફરતારામ, આયારામ, ગયારામ. અને સૌથી મોટામાં મોટા ગણવું હોય તો એક થઈ ગયા બાબુ જગજીવન રામ. બધામાં એક શબ્દ આવે છે, એક રામ, એક રામ. રામજી એક જ છે, અલગ અલગ નથી. તો મને રામજીની કથા સંભળાવો, ધ્યાન લગાવો. ત્રિવેણી સંગમના તટ ઉપર યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ભરદ્વાજ બંને ધ્યાન લગાવે છે. ધ્યાયેદા જાનવાહુ સર્જન સંબદ્ધપદ્માસનસ્થમ પીતો ભાસોવસાનમ નવકમલદલ સ્પર્ધનિત્રમ વંદે વિદેહ તનયા પદપુંડરીકમ કૈશોર સૌરભ સમાહૃત યોગી ચેતમ. ધ્યાન ધરે છે. પછી શ્રી રામ ચંદ્ર કૃપાનો ભજો મન સ્તુતિ કરી અને હવે પોતાના હૃદયમાંથી રામકથા ઉત્પન્ન કરી મોઢા સુધી લાવીને અને પછી પ્રસંગ બદલી કાઢે છે. ભરદ્વાજ સાંભળો, હું જે રામકથા સંભળાવું છું એ મારી રામકથા નથી. ઘણા લોકોએ રામાયણની રચના કરી. રામાયણની ગણતરી ન થઈ શકે. રામાયણ સતકોટી અપારા. માયાબેન, તમને ખબર છે તમારા સસરા ભાઈલાલભાઈ દવે એમને પણ રામાયણની રચના કરેલી. અમારા પાંસરના વિદ્વાન બ્રાહ્મણ
ગામના સરપંચ બી રહેલા, ડેપ્યુટી સરપંચ રહેલા, બહુ વિદ્વાન વક્તા. ગામમાં કોઈ પણ કામ હોય, ભાઈલાલભાઈ દવે ન હોય એ કામ પૂરું ન થાય, એ પ્રસંગ પૂરો ન થાય, એવા વિદ્વાન. એમને રામાયણની રચના કરી છે. એ આખી રામાયણ મેં વાંચેલી છે, મને પરેશભાઈ આપે. આટલા મોટા અનેક લોકો રામાયણની રચના કરી, તો અનેક રામાયણ છે. એમાં યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે જે કથા શંકર ભગવાને પાર્વતીજીને કીધેલી એ કથા હું તમને કહીશ. એટલે બચ્ચેથી છૂટી ગયા કે કઈ ભૂલ ચૂક થાય તો જાય શંકર ભગવાનના માથે. મારી કથા નથી, આ તો શંકર ભગવાનની કથા છે. કારણ કે યાજ્ઞવલ્ક્યને ખબર છે, ભલે મારો ચેલો બન્યો પણ છે તો મારા કરતા હોશિયાર. વાલ્મીકીજી જેમને સૌથી પહેલા રામાયણની રચના કરી અને એ પ્રમાણે રામજીને લીલા કરવું પડ્યું, એવા મહાન ગુરુનો શિષ્ય જેવા તેવા તો હોય નહીં. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ છટક પાડી રાખી. જે કથા શંકર ભગવાને પાર્વતીજીને સંભળાવેલી એ કથા હું તમને કહું છું. અરે મહારાજ, એ કથા પાર્વતીજીને શું થયેલું? તમારા જેવું થયેલું. કથા સાંભળવી હતી અને એના માટે મહામોહ ગ્રસિત થયા. રામજીને મનુષ્ય જાણ્યા અને સતી શરીર નાશ કરી અને પાર્વતી સ્વરૂપ ધારણ કરી પછી કથા સાંભળી. અચ્છા, તો આ પ્રસંગ મને જરા વિસ્તાર પૂર્વક સંભળાવો. तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारिन को पुलसी, पुलसी भव पार उतारन को सुनते मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी तुलसी जन जन की तुलसी. तुलसीदास जी महाराज ની આ સુંદર દિવ્ય કથા જો ભારત વર્ષને ન મળી હોત તો વિચાર કરો. આ કવિતા, આ મંત્ર લખનારની શક્તિ, જેને આ યુગના અંદર मैथिली शरण गुप्त ने लखવું પડ્યું. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है. मैथिली शरण गुप्त जी ने एम थયું કે ભગવાનને પૂછું કે તમે સાકેતના કાનૂન લઈને અહીંયા અમારા બધા ઉપર, અમારા લોકોને થોડા દિવસ રહેવું, કેટલું બધું કામ કરવું, અમે આ બધું તમારી રીતે રહેવા જઈએ તો મેર નહીં પડે. અમારે તો સારું કરવા જોઈએ, ખોટું કરવા જોઈએ, કાળા કરવા જોઈએ ને ધોળા કરવા જોઈએ, અને તમારા જેવું રહેવા જઈએ તો મેર ન પડે. ભગવાન કહે છે હું કોઈને કહેતો જ નથી. તમે એક પણ એવા ગ્રંથ બતાવો જેમાં ભગવાન રામજીએ ઉપદેશ આપ્યો હોય. રામ तुम्हारा वृत्त, वृत्त એટલે કે આચરણ, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ, પ્રકૃતિ. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है. તો તમારા સ્વર્ગના સાકેતના કાનૂન અમે નહીં પાડી શકીએ. આ કરજુગમાં જન્મેલા માનવી અમારે કેટલાય ટૂંક ટાઈમમાં જીવવું કેટલું? લઘુ જીવન કેવલ પંચદશા, 50, 60, 70, 80, 60 વર્ષ પછી તો સરકારે તમારી બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ, હવે કામમાં ન આવે એમ કરીને રિટાયર કરી નાખે છે. હવે 60 વર્ષ પછી તમને સરકાર રિટાયર કરી આપે છે તો એ ભગવાન તમને જીવાડે છે, તો હવે બાકીના જીવન એના માટે ઘરના લોકો તો કહે છે સાથે બુદ્ધિ નાઠે, જવા દો. આ તો પૈસા હોય તો બધા માને પાછા, એવું ખરું. હા, નહીં તો ઘરડા ઘરમાં કોણ હોય કહો? કોઈ ગરીબ ઘરના મા બાપને નથી જોયા, પૈસા વાળાના મા બાપને જ ઘરડા ઘરમાં રડતા જોયા છીએ. ઘણા લોકો કહે છે અમારા લોહીના સગા, લોહીના સગા. જેટલા ઘરડા ઘરમાં છે બધા લોહીના છે અને લોહીના જ મૂકી આયા છે. સાચો પ્રેમ કરવા વાળો તો કોક પારકો જ જોવા મળે છે. લ્યો, અમે અમારું એક નાનકડું ઘર, 4-5 જણાનું ઘર કુટુંબ છોડીને આયા. તમે કેટલા બધા મળ્યા સાચો પ્રેમ કરવા વાળો? ઠેઠ ગુજરાતમાંથી હરદ્વાર પાછળ આયા. आप सब हमारे सच्चे प्रेमी हो. मैं आप सबको नमस्कार करता हूं. તમારા માધ્યમથી આ રામ કથા કરવાનો મને મોકો મળે છે. હું મારા ઈષ્ટદેવનું ગુણગાન કરું, તમે બધા મારા સહાયક છો, સહયોગી છો. જે ધર્મ કાર્યમાં મદદ કરે એ જ સાચા સગા. નહીં તો ભરતજી કહે છે એમાં
174 નંબરના દોહા અયોધ્યા કાંડમાં, જરઉ સો સંપત્તિ સકલ સુખ સુકૃત માત પિતા, તમામ સુખ સંપત્તિ માતા પિતા ભાઈ બધા બળીને ખાક થઈ જાય, જે રામ તરફ લઈ જવામાં મદદ કરતો નથી. તમે મને રામ તરફ લઈ જવામાં મદદ કરો છો, એટલે તમે બધા મારા સાચા સગા છો. હવે શંકર ભગવાનને કઈ પરિસ્થિતિમાં પાર્વતીને કથા સંભળાવવી પડી, એની કથાની શરૂઆત થાય છે. શંકર ભગવાન કૈલાસ પર્વત ઉપર બિરાજમાન હતા. કૈલાસ પર્વત ઉપર ત્યાં એક દિવસ એમને ઈચ્છા થઈ એમની કે મારે દક્ષિણ ભારતમાં જવું છે. હવે એવી ઈચ્છા કેમ થઈ, એના પાછળનો ઇતિહાસ. શંકર ભગવાન આજે કાશીમાં વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. બધા સંતો દરરોજ દર્શન કરવા આવે છે, ભક્તો આવે છે. શંકર ભગવાન શિવલિંગમાંથી પ્રગટ થતા નથી, કોઈને દર્શન આપતા નથી. એક દિવસ નારદજીને કંઈક બુદ્ધિ સારી સૂઝી અને વિંધ્યાચલ પાસે ગયા. વિંધ્યાચલ મોટાઈની વાત આવે તો હિમાલયની વાત આવે, તારી વાત ન આવે. સૌથી મોટા કોણ તો હિમાલય. કોઈ એમ કહેતું નથી વિંધ્યાચલ બહુ મોટું. વિંધ્યાચલ કે એવું છે તો હું મોટો બની જાઉં. તે વિંધ્યાચલ વધવા લાગ્યો. આ મોટાઈમાં કદી પાર ન આવે. ઘણી વખત બહુ મોટા બની ગયા ને પછી નીચે નમી શકાતું નથી ઘણા લોકોને. નાનો બાળક હોય કમર સીધા રાખીને પગના અંગૂઠા પકડી શકે, પણ અમારા જેવો ખાઈને પેટ વધારી લે પછી ઢેચણ સુધી જ હાથ આવે. પછી મનમાં વિચાર કરે કે ભગવાને અમારો હાથ ટૂંકાવી નાખ્યો. ભગવાને તો હાથ કઈ ટૂંકાવેનો, તું પેટ વધારીને બેઠો છે. માણસના શરીરમાં પેટ અને વેટ વધે એટલે એને બીમારીની શરૂઆત થાય. પહેલો દાખલો હું. તો વધવા લાગ્યો. આ દુનિયાની અંદર ગમે તેટલા મોટા તમે થાઓ, તમે ઊંચા જોવા લાગો તો તમારામાં અત્યારે કોઈ ટોપી પહેરતા નથી. પટેલ ટોપી બંધ થઈ ગઈ હવે લ્યો. બાકી તમે ટોપી પહેરેલા હોય અને ઉપર આકાશમાં જુઓ, ટોપી નીચે પડી જાય પણ આકાશને તમે હરી ન શકો. એટલા મોટા થઈ જાઓ. બહુ મોટા થઈ ગયા વિંધ્યાચલ. બહુ મોટા થયા એટલે આકાશને અડી ગયા. એટલે એક બાજુ હવે સૂરજ કિરણ મળે નહીં, અંધારું છવાઈ જાય. સૂરજ કિરણ ન મળે, વિટામિન ક્યાંથી લાવો? ઝાડવા સુખાવા લાગ્યા, પીરા પડવા લાગ્યા, કચરો સુખાય નહીં, ગંદકી વધવા લાગી, રોગચારો ફાટી નીકળ્યો. દુનિયામાં આધિ વ્યાધિ ઉપાધિનો પાર નહીં. બધા લોકો ભેગા થઈને ભગવાન પાસે ગયા, બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજી, આ તમારો દીકરો, આ દીકરાનો દીકરો. એટલે બ્રહ્માજીનો દીકરો નારદનો ચેલો વિંધ્યાચલ. આ તમારા દીકરાનો દીકરો અમને બધાને હેરાન કરે છે. એટલો મોટો થઈ ગયો છે, બીજાને હા લેવા દેતો નથી. શું કરું? બ્રહ્માજી કહે, મારા દીકરાનું શું વાત? એને જ કીધું છે કે તું મોટા થા. વિંધ્યાચલ મોટો થઈ ગયો. હવે તો શંકર ભગવાન સિવાય કોઈ રસ્તો કરી ન શકે. બધા દેવતા ભેગા થઈને ગયા શંકર ભગવાન પાસે. તમે બાબા આપ કુછ રસ્તા નિકાલો. ભગવાન ભોલેનાથ કહે કે જ્યારે બધું સારું હોય ત્યારે મને કોઈ સંભાળતું નહીં, અને જ્યારે કંઈ તકલીફ થાય ત્યારે ભોલેનાથ યાદ આવે છે. શંકર ભગવાનને બધા પ્રાર્થના કર્યા. શંકર ભગવાન કહે છે શું કરી શકું? કહે તમે એવું કંઈક કરો જેથી વિંધ્યાચલ નીચે આવે અને દુનિયાને સૂર્ય કિરણની પ્રાપ્તિ થાય. એક મહાત્મા છે અગસ્ત્યજી. આપ અગસ્ત્યજીના નામથી પરિચિત છો, જેને 3 ખોભામાં હર હર મહાદેવ કરીને 7 સમુદ્રના પાણી પી ગયા.
એવા અગસ્ત્યજી ઘર છોડીને અને કાશીમાં ક્ષેત્ર સંન્યાસ ધારણ કરીને રહે છે. હવે હું મરી જઈશ પણ કોઈ દિવસ કાશી અને ગંગાનો કિનારો નહીં છોડું. એમ કહેવાય છે કાશી છોડીને કોઈ જાય, ગંગા નદીનો કિનારો છોડીને કોઈ જાય તો ત્યાંને કાગડાઓ પણ હસે છે. કેવા મૂર્ખ છે, ગંગાનો કિનારો છોડીને જાય છે. કાશીનું મરણ અને એ સુરત વાળા ક્યાં ગયા? અમને ફાયદો છે, આ કેમેરા વાળા સુરતના છે હો. એટલે આ સુરત વાળા કેમેરામેન એટલા માટે રાખું છું, મુંબઈ બાજુ જવાનું હોય, રામેશ્વરમ બાજુ જવાનું હોય, ગંગાસાગર બાજુ જવાનું હોય, હૈદરાબાદ બાજુ જવાનું હોય તો બપોરે હે મમ કરવા મળી જાય છે. તો કાશીનું મરણ અને સુરતનું વરાવ સ્વામી ગામના એક પટેલ સાધુ થઈ ગયા. પાંસરની બાજુમાં કલોલ અને પાંસરની વચ્ચે વરાવ સ્વામી ગામના એક પટેલ સાધુ થઈ ગયા. પલિયટ રામજી મંદિરમાં મહંત હતા, નામ સરજુદાસ. આ 15-20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. જયંતિભાઈ 10 થી 15 વખત મરવા માટે હરદ્વાર આયા ને કાશી ગયા. અહીંયા આવીને હાજા થઈ જાય, પાછા જાય. કાશી જાય, હાજા થઈ જાય, પાછા આવી જાય પલિયટ. અને એક વખત એવું થયું, કાશી થી પલિયટ જતા વચ્ચે રસ્તામાં નક્કી નથી. એક હરિઓમ શરણજી નું બહુ સુંદર ભજન છે. અબ ન બની તો ફિર ન બનેગી, अब न बनी तो फिर न बनेगी. अब न बनी એટલે આ મનુષ્ય જન્મમાં જે વસ્તુ તત્વની પ્રાપ્તિ કરવી છે તે ન કરી શક્યા તો લાચાર થઈને ફરીથી 84 ના ચક્કરમાં ફરવું પડશે. नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बारंबार मनुष्य कब हुक करी करुणा नर देही, ईश देत बिन हेत सने. ओ प्राणी तेरी काया माटी. હરિઓમ શરણ કહે, હે માનવી તારું આ શરીર છે ને માટીનું છે. ધરની ગિરેગી, ધરની એટલે પૃથ્વી ઉપર, ધરની ગિરેગી પતંગ જ્યો કાટી. ઉત્તરાયણ ઉપર આપણે ગુજરાતમાં પતંગબાજી બહુ થાય. જેના દોરા મજબૂત હોય એ કમજોર દોરાવાળા પતંગને કાપી નાખે, દોરા કાપી નાખે. અને એ દોરા કાપી નાખે એટલે પતંગ જે આમ હોય તે આમ થઈ જાય અને નીચે પડે. પણ ક્યાં પડે, કેવી રીતે પડે એની ખબર કોઈને હોય નહીં. ઓ પ્રાણી તેરી કાયા માટી, ધરની ગિરેગી पतंग ज्यों काटी, माटी में माटी मिलके रहेगी. अब न बनी तो फिर न बनेगी. માતા પિતા ગુરુ આપણને ભણાવે છે, બેટા સારા રસ્તે રહેજે, સારી રીતે જીવજે, કોઈનું ઉપકાર કરજે, કોઈનું મફતનું પરાઈ લેતો નહીં. હે, કોઈના મા બાપ ખોટા રસ્તા બતાવતા નથી, પણ હું અને તમે એવા જબરા. હરિઓમ શરણની કલ્પના છે શબ્દમાં. ગુરુ પિતુ માત કી કહી ન માની, ગુરુ પિતુ માત કી કહી ન માની, तेरी जवानी भरम भुलानी, तेरी जवानी
भरम भुलानी, जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। बहु शब्दों समझवा जेवी छे। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, अब न बनी तो फिर क्या बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। તો અગસ્ત્યજીએ નક્કી કર્યું છે ક્ષેત્ર સંન્યાસ લઈને કાશીમાં રહે છે। હવે જ્યાં સુધી જીવીશ દરરોજ ગંગાજીમાં સ્નાન કરીશ અને દરરોજ કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરીશ। તમે જે નિયમ લ્યો, સારા કામ સત્કાર્ય માટે તમે સંકલ્પ કરો, પરોપકાર માટે તમે સંકલ્પ કરો, તો આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, જમણા હાથે કરો એ ડાબા હાથને ખબર ન પડવું જોઈએ। પણ આપણે તો 11 મારા ત્યાં તમે દર્શન કરવા જાઓ ને હનુમાનજીના, તો જતી વખતે જમણી બાજુ થાંભલામાં એક બોર્ડ મારેલું છે, ફલાના ભાઈ ફલાના ભાઈ ફલાના ભાઈ ઠેકાના ભાઈ ફલાના ગામ। 6,500 રૂપિયા મને આપ્યા। પહેલા મને કહે બાપુ અહીંયા સ્ટીલનો કટેરો કરાવી નાખો, પૈસા હું આપું છું। કઈ વાંધો નહીં, બનાવી દઈએ, ગયડા લોકોને તકલીફ ન પડે, ચડીને દર્શન કરવા જાય। હવે હું તો કામ કારીગરને સોંપીને, અમારું તો ભાઈ ફરતારામ જીવન છે, અમે ક્યાંક ગયા અને અમારો એક ચેલો છે। હવે નવા જોગી હોય ને તો થોડા કરક વધાર હોય, અમારો ચેલો છે બહુ જરૂર કરતાં વધારે કરક છે પાછું, મારે જ તાલ નથી આવતો પણ લાવવું પડે છે। હવે પેલાને કહે કે આ નામ હું લખીને આપું છું, હાથ પેઢીનું નામ લખીને આપ્યું કે લખી દેજે કે આ કઠેરા આ હીરાભાઈ તરફથી બના, હાથ પેઢીનું નામ લખીને લાવ્યો। હવે તકતી બનાવવા ગયો તો કે 2,500નો ખર્ચો થશે, 4,500નો કઠેરો, 2,500નું તકતી। મેં કીધું કે ભાઈ તમે પૈસા પાછા લઈ જાઓ, મારે ગમે ત્યાંથી પૈસા હું ભેગા કરી દઈશ, પણ મારે આ કામ નથી કરવો। મને કે તકતીનો ખર્ચો હું આપું છું પણ તકતી તો જોઈએ। મેં કીધું તોય ન લગાવાય, કે 6,500 ને 7 પેઢીનું નામ જગ્યા કેટલી છેકી લે છે। લોકો મને શું કહે છે કે બાપુની શું મજબૂરી હતી, 6,000 આટલું મોટું, આ 1.5 લાખ પેલા શું કહે મને, પછી જેને 1.5 લાખ આપ્યા હોય એના કેટલા પેઢીના નામ મારે ચિતરબાના। મેરે પ્યારે અત્યારે પરિસ્થિતિ આવી છે। કહેવાનો મતલબ દાન જે ગુપ્ત દાન છે એ વધારે પુણ્યકારક છે, અને જે તમે તકતી લખાવો એ કીર્તિ દાન છે, એમાં કોઈ પાપ લાગતું નથી, પણ જેટલું જાહેર થાય એ તમારું પુણ્ય જે છે ને એ જે વાંચે અને તમને આશીર્વાદ આપે બધાને થોડું થોડું પુણ્ય મળે। જય રામજી કી। શંકર ભગવાન કહે છે ઓ અગસ્ત મહારાજ અહીં આવો, અહીં આવો। તમારો ચેલો, કેટલા ચેલા બનાયા? એક શું નામ છે, વિંધ્યાચલ। ક્યાં ગયો? એ દક્ષિણ ભારતમાં ઊભો। તો બધાને નરે છે એનું શું, કે નરે છે તો હું શું કરું, જે થતું એના કર્મની સજા કરો। આ દુનિયામાં 2 નિયમ બહુ ખરાબ છે। મેં ચેલો બનાવવાનો બંધ કર્યો, હા ચેલો પેલો બનાવતો નથી, પ્રેમી બનાવું છું। તમે મારા પ્રેમી બનો, હું કોઈને કહેતો નહીં કે ફલાનો મારો ચેલો, હું એમ જ કહું છું ફલાના ભાઈ મારા પ્રેમી છે। ચેલા બનાવવામાં તકલીફ, અને એક હું એમાંથી બાકાત છું, પણ જેને જેને લગ્ન કર્યા ને એને બહુ તકલીફ, બહુ તકલીફ। ઘરવાળી ગમે એટલી હારી હોય, અનુકૂળ હોય, પણ એમ કહેવાય છે ઘરવાળી પુણ્ય કરે તો ઘરવાળાને કશું નહીં મળે, મીંડું, અને ઘરવાળો પુણ્ય કરે તો ઘરવાળીને 50% મફતમાં। પણ એ એટલા સુધી હોય ને તો તમે લોકો ભલે રાજી થાવ, પણ આગળ ખતરનાક। ઘરવાળી પાપ કરે તો ઘરવાળાને 50%, અરે અને ઘરવાળી જો પાપ કરે
તું ભૂલી ગયો શું કહેતો હતો? ઘરવાળો પુણ્ય કરે તો ઘરવાળીને 50% મળી જાય, અને ઘરવાળી પાપ કરે તો 50% ફ્રીમાં મળે ઘરવાળા. ચેલો પુણ્ય કરે તો એનો, અને પાપ કરે તો ગુરુજીને 50% ફ્રીમાં. એટલે હું ચેલા ચેલી બનાવતો નથી. જગત में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, जगत में प्रेम ही. ગુપ્તાજી, આ પિક્ચરનું ગીત છે. ગાવાવાળો કુંદનલાલ સાયગલ 1938ની સાલમાં. આ દુનિયામાં પ્રેમથી તમે ઘણું બધું જીતી શકો છો. પ્રેમથી જેટલું મળે ઝઘડાથી ન મળે. ઝઘડાથી જો મળ્યું હોત તો પાંડવો સુખી થઈ જાત, પણ પાંડવો જીતીને, યુદ્ધ જીતીને રાજા તો થયા, પણ ભોગવવા વાળો નથી રહ્યો. બને ત્યાં સુધી ઝઘડાનો ડીપટેરો જલ્દીમાં જલ્દી લાવી દેવું સારું. ધનનું નુકસાન કરીને સમાધાન કરજો. શંકર ભગવાન અગસ્ત્યજીને બોલાવે છે. અગસ્ત્યજી, અરે મહારાજ તમે ખોટા પ્રગટ થયા. કોઈ દારે નહીં આજે કે હા આજે મારે કામ છે તારું. શું કામ છે? તારી પાસે કંઈક માગું છું. અગસ્ત્યજી કહે મારા જીવનમાં કંઈ છે જ નહીં. કંઈ હોય તો તમે માગો ને. હું તો પહેલાથી સરેન્ડર થયેલો છું, કાંઈ નથી મારી પાસે. હા, એક વસ્તુ છે મારી પાસે, કાશીનો નિવાસ અને વિશ્વનાથના દર્શન. બસ આના સિવાય મારી પાસે કંઈ નથી. શંકર ભગવાન કહે છે પરહિત લાગી તજઈ જો દેહી, સંતત સંત પ્રશંસત દેહી, પરહિત લાગ તજઈ જો દેહી, સંતત સંત પ્રશંસત દેહી. પરોપકાર માટે જે શરીર પણ ખલાસ કરી નાખે, સંતો અને શાસ્ત્રો એનું બહુ વખાણ કરે છે. પોતાના માટે તો બધા કરે છે, પણ જ્યારે ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનમાં તકલીફ ઊભી થઈ ત્યારે એક જ બાવાજી નીકળ્યો. લોકો કહે કે સાધુ લોકો શું આપે છે દુનિયાને, ત્યારે આ દાખલો આપજો કે બાવા લોકો આપી શકે. એક ગૃહસ્થી નતા એ વખતે. બધા કલોલવાલા, ધમાસણાવાલા, ગાંધીનગરવાલા ક્યાં ગયા હતા? ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનને તકલીફ પડી અને બ્રિતાસુર જ્યારે એને તકલીફમાં મૂકી દીધી છે ત્યારે કોણ મદદ કરવા ગયા તો બોલો? ત્યારે દધીચી ઋષિ પોતાના શરીરની આહુતિ આપી દીધી. ઘી અને મીઠું ચોપડીને અને આખા શરીરમાંથી છાલ અને માંસ કાઢીને અને હાડકા દાનમાં આપી દે છે. જા ઇન્દ્ર, આનો શસ્ત્ર બનાય અને આને વજ્ર બનાવીને અને પછી તું બ્રિતાસુરને મારીશ તો તારી ઇન્દ્રાસન સુરક્ષિત થઈ જશે. આ કોઈ સાધુ બાવા કરી શકે? બાકી તમે તો કહો બાપુ આ બધું કહો છો એ બરોબર, પણ અમારાથી થાય નહીં. અમે ગૃહસ્થી માણસ કહેવાય. આખા દુનિયાની ઉપાધિ થાય છે અને પરોપકારનું નામ આવે ત્યારે બાપુ અમે ગૃહસ્થી કહેવાય. 50 રૂપિયા ફાળો લખાવા જાય તો શું કહે? બાપુ અમારે શું છે કે હવે અમારા હાથમાં વહીવટ નથી, હવે છોકરો બધું સંભાળે છે. અરે સારું છે છોકરો સંભાળતો નહીં, નકર તને તો ઘરમાંથી કાઢીને પેથાપુરના કૈલાસ આશ્રમ ઘરના ઘરમાં મૂકી આવે. આ બહાનું જ્યારે માણસ કરે ત્યારે ભગવાન વિચાર કરે કે બીજી વખત આના ઉપર મહેરબાની કરતા પહેલા અમે વિચારીશું. સારા કાર્યમાં જે મદદ ન કરે, તમારું છે કેટલું આ તો કહેવાય નહીં. બાકી અમે હમણાં લગભગ 2-1 વર્ષથી ભગવાનની કૃપાથી બહાર પણ ફરવાનું મળે છે. જે લોકો 501 રૂપિયા ભગવાનના મંદિરમાં કલર કરાવવા માટે, ફાળો લખાવવા માટે એમ કહે કે બાપુ 101 રૂપિયા રાખો ને. જોકે હું તો કોઈના જોડે માગ્યો જ નહીં પહેલા નંબર,
પણ કદાચ કોઈને કોઈ કીધું હોય કે 501 લખાવો, કે 501 તો બહુ કહેવાય, 101 રાખો ને. એ માણસ અમારી સાથે દુબઈ ફરવા આવે, એ માણસ અમારી સાથે સિંગાપુર ફરવા આવે, એ માણસ અમારી સાથે શ્રીલંકા ફરવા આવે. अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो. अगस्त जी, हाँ महाराज, आंख में आंसू बहे छे. बाबा मेरा संकल्प टूट जाएगा, परोपकार माटे जवू पड़शे. शंकर भगवान आटलू बोले ए पहला अगस्त्यजी तैयार थया अने निकળી પડ્યા દક્ષિણ ભારત તરફ, વિંધ્યાચલ તરફ જાય અને વળી પાછું વળીને જોયે શંકર ભગવાનનું દર્શન હવે ક્યારે થશે, થશે કે નહીં થાય. ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા લાગ્યા અને માતાજીને માફી માગે છે. ત્યાં એક વિદ્યાપતિ નામનો કવિ ઊભો હતો, મિથિલાના બહુ પ્રખ્યાત કવિ, બહુ ભક્ત કવિ. ગંગા માતા દર્શન આપે, ભૈરવનાથ દર્શન આપે, માં જગદંબા એને દર્શન આપે એવા કવિ. બર સુખ સાર पावल तुवती रे, छाड़ई तनिकट नयन बहनी रे, बर सुख सार एक अपराध क्षमब मोरा जानी, पर सल पाए माए तुआ पानी. आ समझाई दઉં, આમ તો સમજી ગયા હશો તમે બધા, ખૂબ બુદ્ધિશાળી છો. કવિ કહે છે સ્નાન કરતા, માં મારી એક અપરાધ માફ કરજે, હું તારું ખોળા છોડીને હવે મારે દક્ષિણ ભારત જવું પડે છે. ગંગાજી પ્રકટ થાઈને પૂછે છે, દીકરા તું શું અપરાધ કર્યો હોઈશ? તે તો તારા જીવનમાં કશું રાખ્યું જ નહીં, તારા જીવનમાં કંઈ છે જ નહીં, લોભ નહીં, કામ નહીં, ક્રોધ નહીં, મોહ નહીં, મમતા નહીં, તો તું માફી શા માટે માગે છે? કહે, માં એક બાતની માફી માંગુ છું, એક અપરાધ क्षमब मोरा जानी, मां एक अपराध तुम्हारी क्षमा करजे. शो परसल स्पर्श पाए माए तू अपानी. मारो पग स्नान करती वखते हे गंगा मैया तने जे स्पर्श थई गयो होय तो मने पाप लागे एना माटे माफी मागे करी. आ कवि करी शके. આજે પણ તમે જુઓ તીર્થસ્થાનમાં જે સાધુ મહાત્માઓ રહેતા હોય, ગંગામાં સરજુ કિનારે જે સાધુ મહાત્મા રહેતા હોય, એ જ્યારે સરજુજીમાં, ગંગાજીમાં, નર્મદાજીમાં સ્નાન કરવા જાય તો નર્મદાજીને, ગંગાજીને પહેલા સાષ્ટાંગ દંડવત કરે, જલ માથે ચઢાવે, હાથ જોડીને માફી માગે અને પછી સ્નાન કરવા માટે ડૂબકી લગાવે. આ તીર્થ જલને પણ સન્માન આપવું જરૂરી છે. बोलो श्री सरजू मैया की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की. अगस्त्यजी ત્યાંથી દક્ષિણ ભારત તરફ પ્રસ્થાન કરે. શંકર ભગવાનને બહુ દયા આવી. શંકર ભગવાન કહે છે, મહાત્મા તમે મને છોડીને જવા માંગતા નથી, મને પણ તમને મોકલતા દુઃખ થાય છે, પણ જગતના કલ્યાણ માટે સાધુ જીવન ધારણ કરે છે. જાઓ, હું વાયદો કરું છું તમારી પાસે, જ્યાં તમે જાઓ છો. હવે આજ સુધી નિયમ હતો કે લોકો મંદિર સુધી દર્શન કરવા જતા હતા, પણ આ મહાદેવ
તમારી સામે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હવે તમારે મહાદેવને શોધવા નહીં જવાનું. કૈલાસથી મહાદેવ શોધતો શોધતો તમને દક્ષિણ ભારતમાં મળવા આવશે. અગસ્ત્યજી ગયા અને પહાડ આકાશને અરેલો વિંધ્યાચલ ત્યાંથી નમી પડ્યો અને ગુરુના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યો. આકાશને અરેલો પહાડ નીચે પડી જાય, ગુરુના ચરણમાં દંડવત કરવા લાગી જાય અને પછી સૂર્ય કિરણ આખી દુનિયાને મળવા લાગે. ગુરુ મહારાજ કહે, ચેલા તું આવી રીતે દંડવત જેમ કરે છે ને એમને એમ પડ્યો રહ. હું દક્ષિણ ભારતમાં ધર્મ પ્રચાર કરવા જાઉં છું. જ્યાં સુધી હું પાછો ના આવું ત્યાં સુધી તું આમ ને આમ રહેજે. એ વિંધ્યાચલ હજી સુધી નમેલો છે, એ ઊભો થતો નથી. અને આપને બધા લીલા લહેર કરીએ છીએ. રામાયણની રચનામાં આ અગસ્ત મહાત્માનું પ્રદાન છે બાપ. બહુ દિવસ बीती गया. शंकर भगवान ने एम थयु वो महात्मा मुझे बहुत याद कर रहे हैं. संतो जे छे ए भगवान ना दीकरा छे. भगवान संतो ना बाप छे. माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने. माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने. संत ने दुख थाय तो भगवान ने साकेत छोड़ीने पृथ्वी पर आव्યું. ભગવાનના અવતારમાં એક કારણ છે સંતોનો દુખી થવું. સંત જ્યારે દુખી થાય ત્યારે ભગવાન અવતાર લઈને આવે. ભગવાનને બધું સહન થાય પણ ભગવાનને સંતોનો દુઃખ, ગાયનો દુઃખ, પૃથ્વીનો દુઃખ અને બ્રાહ્મણનો દુઃખ, આ ચાર દુઃખ ભગવાનને સહન થતું નથી. ભગવાન એના માટે અવતાર લઈને આવે. સંતો જ્યાં દુઃખી થાય ત્યાં ભગવાન પહોંચી જાય. આમાંથી ઘણા લોકો અમારી સાથે જગન્નાથપુરીની યાત્રા કરેલા છે. 2015માં 230-35 જણા અમે હતા. એમાં ઘણા લોકો હતા. હંસાબેન હતા, વસંતભાઈ હતા, શેઠજી હતા, સવિતાબેન હતા, કપિલાબા હતા, રમાબેન હતા, રંજનબેન હતા, નર્મદાબેન હતા. આ બધા હતા. આ વખતની યાત્રામાં જયંતિભાઈ હતા. જગન્નાથપુરીમાં 4 દિવસ ભગવાનને દવાને ગોળીઓ ભોગ લગાવવામાં આવે છે. આપ જાણતા હો, મહાત્માનું નામ હું ભૂલી ગયો છું. એક મહાત્મા હતા, બહુ બીમાર પડ્યા. કંઈ ખાય પેટમાં ટકે નહીં, પાણી પણ ન ટકે. પાસમાં રહેવાવાળા સેવક શિષ્યો હતા, બધા છોડીને જતા રહ્યા. હવે મહાત્માથી ઊભા પણ થઈ શકાતું નથી. જતા આવતા કોઈ પાણી પીવડાવે એ પણ શરીરમાંથી નીકળી જાય. શરીર ગંધાવા લાગ્યું. લોકો આજુબાજુ જાય નહીં અને મહાત્માના મુખમાંથી એક જ શબ્દ નીકળે, જય રાધે જય રાધે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો.